गुरु रूप साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुमुख प्यारे बाऊ जी दी अनुभव दृष्टि विचों जियां लिखतां विचों अज दा विशा है गुर प्रसाद, जिस विच गुरुमुख प्यारिਆਂ ने परमेश्वर दे सद बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना देह आधारी दे गुण नूं उजागर कीता है, खोल के दर्शाया है कि किस तरह परमेश्वर हर पल हर खिन अपना आप पूरा दा पूरा सानू दे रहा है, पर जे असी उसनू नहीं लै पा रहे, नहीं मान पा रहे, तो इस दे विच साडी कसर कित्थे है तो उस कसर का इलाज की है कि किवें असी उस गुर प्रसाद के पात्र बन सकते हाँ, ये भी दर्शाया है। तो उदाहरण जो आप जी ने वरत्या है वह है माँ प्यार। आओ प्यार नाल सरवण करिए। संसार विच परमेश्वर बाबत भिन्न भिन्न ख्याल, कल्पनावां, निश्चय अते स्वरूप मन्ने गए हैं ते आपो अपने मनोकल्पत स्वरूप नूं रिझाउण लई वक्खो वखरे कर्मकांड, पाठ, पूजा अते कुर्बानियां कीतियां जांदियां हन, जिन्हां विच पशुआं दी कुर्बानी आम प्रचलित है। कई थाईं देवतियां नूं रिझाउण लई इंसानां दी भी बलि दित्ती जांदी है। इस तो इलावा बड़ी दुखदाई गल यह है कि धर्म दे नाम ते भयानक लड़ाइयां झगड़े हुंदे हन, जिन्हां विच अत्यंत हिरदे वेदक असह ते अकह जुल्म भी कीते जांदे हन। ये सब अनोखे कर्मकांड, हिरदे वेदक कुर्बानियां अते घिरनाजोग जुल्म अपने इष्ट देवते जां रब नूं खुश करन लई कीते जांदे हन, जिस दा मकसद आम तौर ते इउं हुंदा है दुखां कलेशां तो बचण लई, निजी गरजां दी पूर्ति लई, वैर जां बदला लैण लई या अपनी मुक्ति जां कल्याण लई। परमेश्वर नूं खुश करके जां रिझा के उस तो मेहरां जां बख्शिशां दी लालसा लई कीते ये फोके कर्मकांड, कुर्बानियां अते जुल्म गुरबाणी विच विवर्जित हन ते इन्हां दी बहुत निखेधी कीती गई है। कूर किरिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। इलाही बख्शिश जां गुर प्रसाद नूं गुरबाणी विच होरवें दर्शाया गया अते इस लेख द्वारा गुरबाणी दी रोशनी विच गुर प्रसाद दी विचार पेश कीती जांदी है। गुर प्रसाद दे अखरी अर्थ हन गुरु दी बख्शिश द्वारा। गुरबाणी दे आद विच परमेश्वर दे मंगलाचरण विच एक ओंकार, सतनाम, करता पुरख, निरभਉ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग तो मगरों गुर प्रसाद दर्ज है। इसका मतलब ये है कि ये जो बाणी रची जा रही है ये गुरु दे प्रसाद जां गुरु दी बख्शिश का नतीजा है। इसे करके धुर की बाणी नूं परमेश्वर दी इलाही बख्शिश जां गुर प्रसाद कहा गया ते बाणी विच बेअंत वारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वरत्या गया है, ताकि सानू मुड़ मुड़ याद आवे कि ये बाणी अकाल पुरख दी बख्शिश जां दात है, जो कि साडे जीवां ते अकाल पुरख ने त्रुठ के साडे कल्याण हित रची है, तां जो असी गुरबाणी दी आत्मिक रोशनी विच आत्मिक ज्ञान अते इलाही उपदेशां द्वारा अपने जीवन नूं सही सेध दे के संसार यात्रा नूं सफल कर सकीए। जन नानक बोलै अमृत बाणी, गुरसिखां कै मन प्यारी भाणी, उपदेश करे गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर परोपकारिया जीओ। इस तो इलावा गुरबाणी विच अनेकां वारी गुर प्रसाद वरत्या गया है, जो कि गुरु दे प्रसाद जां गुरु दी बख्शिश दा प्रतीक है। बख्शिश दी दात ओ है जिस लई असी कोई घालना ना कीती होवे, जिस ते साडा किसे किस्म दा हक ना होवे, सगों निरोल दाते दी मेहर ते प्यार दी देन होवे। परमेश्वर नूं
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਿਯ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਬੰਧਪ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਪਿਰਮ ਰਸ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯ, ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੀਸਣਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਪਿਰਮ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਠੀਕ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਲੋਚਦੀ, ਸੋਚਦੀ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਝਾੜ ਝੰਬ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਓਤ-ਪੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਮਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਤੇ ਔਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਪਿਆਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਔਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਆਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਔਣਤਾਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਖੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਉਛਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੱਟ ਕੇ, ਲਾਡ ਲਡਾ ਕੇ ਅਤ ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਸੂਖਮ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।
ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਠੁੱਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਹ ਰੂਪ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਮਾਂ, ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ, ਪੂਰਨ, ਅਥਾਹ, ਅਗੋਚਰ ਤੇ ਅਚਰਜ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਿਯ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਆਦਿ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਤੀਬਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਵਾਓ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਹੀ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਲਈ ਦੇਖਣ ਕੋ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਪਜਾਉਣ, ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਦੀ ਨਿਰਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਅਵਸ਼ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਅਟਲ, ਅਭੁੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੀ ਹੋਈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਗਰਮੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਆਦਿ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗਰਮੀ ਚੋਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤਾਣ, ਸੱਤਿਆ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ, ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਸੁਖ ਆਰਾਮ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚਿਤ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਸਵਸ ਰਸ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਉਪਜਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ, ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਜਾਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ, ਆਪ ਉਧਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੋਗਦਾ ਅਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਉਧਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪ ਭੁਗਤਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ
ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਆਪ ਉਧਰੇਪਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਸਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੱਗਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੋਈ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ਆਦਿ ਮਾਣ ਸਕਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਸਰਣ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਇਹੋ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਕਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਾਓ ਨਾਲ ਜਲ ਥਲ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ। ਫਿਰ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸਵਾਦਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਬੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਭੌਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਰਸ ਅਥਵਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਥਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਗ ਰਹੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੁੱਸਣ ਜਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦੀਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤੇ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਸਲੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਈ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਅਮੁੱਕ, ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ, ਖੇਲ ਖਿਲਾਉਂਦੀ, ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਔਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ, ਅਨਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਘਾਲਣਾ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਜ ਉਮੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਦੀਵੀ ਅਟਲ ਅਮੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਧੁੱਪ ਇਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਧੁੱਪ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਦਮ, ਨਾ ਘਾਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਣਮੰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਅਨਾਜ, ਫਲ ਆਦਿ। ਅਚਰਜਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਅਣਮੰਗੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਲ ਜੀਓ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਵਾਉ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਰੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਅਮੁੱਕ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੀ ਮਾਇਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਲ ਪਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਕਵਾਉ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ, ਅਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਵਾਉ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਰ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਕਵਾਉ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਰ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ, ਉਬਾਲ ਜਾਂ ਉਛਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਤੇ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੌ-ਰਵਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰਮਈ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਿਆਰ ਉਮੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੀਬਰ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾ ਜੁੱਸਾ ਪਿਘਲ ਕੇ ਉਬਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ, ਖਿਡਾਉਂਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੁੱਸਾ ਪਿਆਰ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲ ਕੇ ਵਗ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੀਬਰ ਵੇਗ ਦੇ ਉਛਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤਰੰਗ ਜਾਂ ਉਛਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਕਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਰੀਝ ਕੇ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤਾਂ, ਨਾਮ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅਥਵਾ ਨਦਰ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ, ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਪਜਦੀ ਤੇ ਰੁਮਕਦੀ ਹੋਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਰੌਂ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦੀਵੀ, ਅਟੁੱਟ, ਅਮੁੱਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰੀ। ਪਿਆਰ ਰੌਂ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦੀਵੀ, ਅਟੁੱਟ, ਅਮੁੱਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੜ ਕੇ, ਉਛਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਗਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੌਂ ਦੇ ਵੇਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੌਂ ਦੇ ਵੇਗ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਫਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਆਪ ਇਸ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਅਥਵਾ ਹਉਮੈ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਿਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਦਾਈ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ। ਜਦ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੀਵ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ।
ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਡੋਰ ਇਲਾਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਧ ਧਾਵੈ, ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ, ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਤਨਾ, ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਇਹ ਹੜਤੇ ਹੜ ਸਿਆਣਪਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਘੋਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਅਤੇ ਅਪੋਲ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋੜ ਸਿਆਣਕ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਸਿਆਣਪ ਛੋਡੀਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ। ਸੋ ਉੱਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਚਣ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਵਾਉ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇਹ ਆਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਥਵਾ ਸਾਡੀ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰਾ ਰਾਮ।
ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਤਰੰਗ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭੁੱਲੇ ਜਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਚਦੀ ਤੇ ਤਾਂਘਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਸੁਨੇਹੜੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਤੇ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਰ ਜਾਂ ਵੇਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤਾਰ ਰਵਾਨਗੀ ਸਦੀ ਵੀ ਅਮੁਕ ਤੇ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਖਿਲਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਲਕ, ਆਉ ਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਤਾਂ ਅਪੋਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਰੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੋਖਦਾ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ, ਸ਼ੰਕੇ, ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਘੋਟ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਵੇਗ ਤੋਂ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹ ਪਰਾਫੋਕਾ ਤੇ ਲਾਭਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ, ਰੀਝਾਂ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰੀਵ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਿਆਣਪਾਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀ ਅਰੇ ਸੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਇਲਾਹੀ ਵੇਗ ਜਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੁਆਰਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਜੈ ਵਿਸਵਾਸ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਵਿਸਾਸ ਹੋਏ, ਹਰ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੰਗਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ।
प्रभ की शरण सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ते आया। सतगुर ने इस सारी आत्मिक खेल का बड़ा सौखा ते इको एक साधन दसिया है, वह है मिल साध संगत भज केवल नाम। सो इस सारे लेख दियां विचारां दा निचोड़ हेठां पेश किया जाता। गुर प्रसाद इलाही प्यार दा प्रतीक ते प्रगटावा है। हाँ जी, ये गुर प्रसाद प्यार दी गलवकड़ी है। ये गुर प्रसाद उसका निग है, उसका लाड लडाना है, उसका खेल खिलाना है। ये गुर प्रसाद उसका उमाओ है, उसका चाओ है, उसका खेड़ा है, उसके प्यार दा उछाल है, उसके प्यार दा उबाल है, रस है, महारस है। इस तरह ये उसके प्यार दा डुल डुल पैना है। प्यारे दी दिल खिचवी तकनी है, उसकी तकनी दा जादू, तकनी दा नशा है। इस नशे दी मस्ती है, मस्ती दी रौं है, रौं दी रवानगी है, जो कि रस रूप है, प्रकाश रूप है, सहज सुभाए है ते सर्व व्यापक है। हाँ जी, गुरप्रसाद दी बात अमुक है, अथाह है, अमित है, अटुट है, सदीवी है, भरपूर है ते लगातार है। ये ओत पोत लपटाई है, कानून रहत है, जोर न मंगण देण न जोर है, ते इसदा दाता सद बख्शिंद है, सदा मेहरवाना है, अवगुण को ना चितारे है, सर्ब गुण भरपूर ते सर्व व्यापक है। गुरप्रसाद दी बख्शिश ही साडे ख्यालां, वलवलियां, भावना अते जीवन दे हर पक्ष विच वरत रही है। गुरप्रसाद दी अथाह अमित सदीवी सागर विच असी जीउंदे थींदे ते वरतदे होए इस विच ही समा जांदे हां। जिस तरह की धुप सूरज दी होंद दी प्रतीक है या निशान है, उसे तरह गुरप्रसाद ही परमेश्वर दी होंद दा प्रतीक। जिथे गुरप्रसाद है उथे परमेश्वर आप है, जिथे परमेश्वर है उथे गुरप्रसाद है। इस तरह परमेश्वर ही गुरप्रसाद है ते गुरप्रसाद ही परमेश्वर। इहो जेहे सर्व व्यापक, सर्व भरपूर, सर्व सुखदाई, सदीवी प्रेम स्वरूप गुरप्रसाद दे शुकराने विच सहज सुभाए अटुट सिमरन करना ही साडे जीवन दा मंतव ते मनोरथ है। सर्व व्यापक, सर्व भरपूर, सर्व सुखदाई, सदीवी प्रेम स्वरूप गुरप्रसाद दे शुकराने विच सहज सुभाए अटुट सिमरन करना ही साडे जीवन दा मंतव अते मनोरथ है। देवनहार दातार कित मुख सालाही है, जिस रखै कृपा तार रिचक समाही है। कोई न किसी वस सबना इक धर पालै, बालक वांग दे कै आप कर। करदा अनंद विनोद किछु न जानिए, सर्ब धार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगिया, जो गुर की पैरी पाए तिनी हर रस हो गया। गुरबाणी विचार लेख नंबर 8 गुरप्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।